سلام پاکستان، اس بلیٹن میں 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ UK 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 news HD۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کے جانب بڑھتے ہیں۔ کراچی کی بات کریں گے سب سے پہلے، جہاں دن بھر انتہا کی گرمی کے بعد شدید بارش نے سارا منظر ہی بدل دیا، لیکن انتظامیہ کی نااہلی نے سہانے موسم کو بھی بے مزہ کر دیا۔ جولائی میں گرمی کی شدت کا 62 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ شہر میں درجہ حرارت 43 ڈگری کو چھو گیا۔ پہلے سورج نے غصہ دکھایا، پھر بادلوں نے رنگ جمایا۔ دن بھر سورج پوری آب و تاب سے چمکا اور درجہ حرارت 43 ڈگری تک پہنچ گیا۔ گرمی کا 62 سالہ ریکارڈ ٹوٹا اور کراچی ملک کا دوسرا گرم ترین مقام ٹھہرا۔ پھر کالی گھٹا چھا گئی اور بادل جم کر برسے۔ موسم ایسا بدلا کہ جیسے گرمی تھی ہی نہیں۔ کراچی میں سب سے زیادہ بارش صدر کے علاقے میں 41 ملی میٹر، PF فیصل بیس میں 32 ملی میٹر، ایئرپورٹ پر 13.8 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بھی بادل برسنے کی نوید سنا دی۔ تو کراچی میں بارش کے باعث کئی علاقوں میں بجلی غائب ہے۔ 500 سے زائد فیڈر سٹرپ ہونے سے شہر کا بڑا علاقہ بجلی سے محروم ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں جمپر، کیبل، PMT اور سب اسٹیشن فالٹس کے باعث بجلی بند ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ حسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے مزید جانیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بارش کے باعث کئی علاقوں میں بجلی غائب ہے۔ 500 سے زائد فیڈر سٹرپ ہونے سے شہر کا بڑا علاقہ بھی بجلی سے محروم ہو گیا ہے۔ مختلف علاقوں میں جمپر، کیبل، PMT اور سب اسٹیشن فالٹس کے باعث بجلی بند ہے اور کے الیکٹرک کی جانب سے ابھی تک ان فالٹس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی کا بڑا علاقہ ایسا ہے جہاں پر بارش شروع ہوتے ہی بجلی غائب ہو گئی اور تاحال یہ علاقے بجلی سے محروم ہیں۔ کراچی کا بڑا علاقہ بجلی سے محروم ہے اور ابھی تک وہاں پر بجلی بحال نہیں ہو سکی ہے۔ بارش شروع ہوتے ہی یہاں پر بجلی غائب ہو گئی تھی، لیکن کے الیکٹرک کی جانب سے تاحال یہ فالٹس دور نہیں کیے جا سکے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ناظم آباد، نیو کراچی، اورنگی ٹاؤن، سرجانی اور بلدیہ میں بجلی معطل ہے۔ اس کے علاوہ عظیم پورہ، قیوم آباد، کشمیر کالونی، جنیجو ٹاؤن اور ایئرپورٹ کے علاقے بھی بجلی سے محروم ہیں۔ مشرف کالونی، پاک کالونی، گولی مار، گل بہار، خاموش کالونی اور مچھر کالونی کی بجلی بھی بند ہے۔ رنچوڑ لائن، کھارادر، لیاری اور کماڑی کے مختلف حصوں میں بھی بجلی کی فراہمی معطل ہے اور لوگ شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ کراچی میں بارش کے پانی سے برساتی نالے بھی بھر گئے۔ کورنگی نمبر 1 میں برساتی نالے کا پانی اوور فلو ہو گیا۔ یہ مناظر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے نالے سے پانی باہر نکل رہا ہے۔ کراچی میں مانسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہو رہی ہے۔ ایک جانب بارش سے موسم تو خوشگوار ہوا ہے تو دوسری ہی جانب پانی سے برساتی نالے بھی بھر گئے ہیں۔ کورنگی نمبر 1 کا یہ مناظر ہے جہاں سے برساتی نالے کا پانی اوور فلو ہو گیا ہے۔ اور کراچی والے تیار رہیں، یہ سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات نے مانسون کے دوسرے سپیل کا دورانیہ بڑھنے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ مزید بارشیں بھی کراچی میں ہو سکتی ہیں اور محکمہ موسمیات نے اس حوالے سے ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ مانسون کا دوسرا سپیل کا دورانیہ مزید طویل ہو سکتا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا۔ وزیر اعظم کے خلاف غیر مناسب الفاظ کے استعمال پر شور شرابہ اور نعرے بازی کی گئی۔ خوراک و زراعت پر ہونے والی بحث احتجاج کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اجلاس کا احوال علی اکبر کی رپورٹ میں۔ پنجاب اسمبلی کی سرکاری کارروائی میں محکمہ زراعت اور خوراک پر عام بحث شور شرابے کی نظر ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضیٰ کی تقریر کے دوران حکومتی ارکان نے خلل ڈالا تو انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیر قانون جواب کے لیے نشست سے کھڑے ہوئے تو متحدہ اپوزیشن ایوان سے واک آؤٹ کر گئی۔ صوبائی وزیر قانون نے حسن مرتضیٰ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن جس لہجے میں بات کرے گی حکومتی بینچوں سے اسی لہجے میں جواب ملے گا۔ آج جس طرح اسمبلی کے اندر آمریت کی باقیات کا ثبوت دیا ہے لا منسٹر صاحب نے، مجھے اس پر بڑی شرمندگی اور بڑا احساس ہو رہا ہے کہ آج ہماری آواز کو دبانے کے لیے انہوں نے رولز ہی نئے بنا لیے کہ یہ ویڈیو بھی باہر نہ جائے، یہ آڈیو بھی باہر نہ جائے، اسے ایکسپنج کر دیا جائے۔
वज़ीर ज़राअत नमान लंगड़ियाल ने ज़राअत और खुराक पर आम बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि किसान को तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी, जबकि गंदम बीज, ज़री अद्वियात और शुगर कैन के लिए प्रोजेक्ट भी मुतारिफ करवा रहे हैं, जिससे आम किसान को फ़ायदा होगा। एसोसिएशन के चेयरमैन आमिर रफ़ीक कुरैशी का कहना है कि रेस्टोरेंट्स की बंदिश से अमला और उनके ख़ानदान बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। मुतालबात के हक़ में कल लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च किया जाएगा। इतनी आवाज़ उठाने के बावजूद भी हाल अभी तक 0/0 है, इसलिए हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ना, वरना हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एक सोफिस्टिकेटेड बिजनेसमैन के नाम से कहलाई जाती है, तो हम सड़कों पे आना पसंद नहीं करते हैं। ना हमारा ये रवाज है, ना हमारा ये तरीक़ेकार है, लेकिन ये मजबूरी इस हद तक हो गई है कि जो हमारे रेस्टोरेंट के छोटे रेस्टोरेंट के मालिकान और जो रेस्टोरेंट के मुलाजमीन हैं, फाके की नौबत तो 2 महीने पहले ही आ गई थी, जब कोरोना जब बिल्कुल बीच में चल रहा था, अभी मिडल में ये सिचुएशन पहुंची हुई थी। अब उनके पास तो घर से निकलने के, पहुंचने के, पेट्रोल के पैसे भी खत्म हो चुके हुए हैं, और उनको आना किस पे पड़ता है, ये बात गौर से सुने। वो उनकी गाड़ियां बिक गई, उनके मोटरसाइकिल्स बिक गए, अब वो किस पे आते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। सिविल एविएशन ने इंटरनेशनल परवाज़ों में फैमिलीज़ के लिए समाजी फासले की शर्त ख़त्म कर दी है। एक ही शनाख्ती कार्ड या एक फैमिली के मुसाफिर इकट्ठे बैठ सकेंगे, ये फैसला किया गया है। सिविल एविएशन की जानिब से इंटरनेशनल परवाज़ों में फैमिलीज़ के लिए समाजी फासले की शर्त ख़त्म कर दी है। एक ही शनाख्ती कार्ड या एक ही फैमिली के मुसाफिर इकट्ठे बैठ सकेंगे। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। सईद, बताइएगा इस बारे में क्या फ़ैसला दिया गया है सिविल एविएशन की जानिब से? जी बिल्कुल, सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से इंटरनेशनल परवाज़ों के मुसाफिरों के लिए जो है वो बड़ा फैसला है वो किया है, और फैमिली के लिए समाजी फासले की शर्त है वो खत्म करने का फैसला कर दिया गया है, और एक ही शनाख्ती कार्ड या एक फैमिली के मुसाफिर हैं वो इकट्ठे बैठ कर बैनुल अक़वामी सफर है वो कर सकेंगे। और इस हवाले से एक मुनासबा जो है वो तमाम एयरपोर्ट्स के मैनेजर और एयरलाइंस इंतजामिया को अरसाल है वो किया गया है। इसके साथ ही बैनुल अक़वामी फ्लाइट में एमरजेंसी के लिए जो 3 कतारें खाली छोड़ने की शर्त थी उसमें भी नरमी है वो पैदा की है, और एयरलाइन इंतजामिया को जहाज में 1 कतार है वो एमरजेंसी के लिए खाली रखने की इजाजत है वो दी है, बाकी 2 को खत्म करने की अहकामात हैं वो जारी किए हैं। साथ में ये भी अहकाम जारी किए हैं कि एयरलाइन इंतजामिया जो है वो जहाज में 70% तक मुसाफिर है वो सवार करेगी, ताकि समाजी फासला और एमरजेंसी। ठीक है, समाजी फासले की शर्त खत्म कर दी गई है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के रहनुमा और सेनेटर अल्लामा साजिद मीर और सऊदी सफ़ीर के दरमियान मुलाकात हुई। इस्लामाबाद में सऊदी सिफारत खाने में होने वाली मुलाकात में पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी सफ़ीर नवाफुल मालिकी का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस हज 2020 के लिए आज़मीन की तादाद को महदूद रखने का फ़ैसला किया गया। सऊदी अरब में रिहाइश पजीर मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों को हज की इजाज़त दी गई है। सेनेटर अल्लामा साजिद मीर का कहना था कि सऊदी हुकूमत के हज से मुतालिक फ़ैसले की तायद करते हैं। सऊदी हुकूमत का ये फ़ैसला शरीयत के हुक्म के मुताबिक है। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के रहनुमा और सेनेटर अल्लामा साजिद मीर और सऊदी सफ़ीर के दरमियान ये अहम मुलाकात हुई है। कराची के जिन्ना अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। बारिश के पानी से मरीजों, पैरामेडिकल स्टाफ को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी वार्ड के मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। कराची का जिन्ना अस्पताल है जिसके इमरजेंसी वार्ड में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। बारिश के पानी से मरीजों और पैरामेडिकल स्टाफ को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मनाजिर आप वार्ड के अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। और कराची से ही खबर है, जहां आई चंद्रिका रोड पर पार्किंग की दीवार गिरने से लाखों रुपए की गाड़ियां तबाह हो गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची से आई चंद्रिका रोड पर पार्किंग की दीवार गिर गई है जिससे लाखों रुपए की गाड़ियां तबाह हो गई हैं। कराची का इलाका आई चंद्रिका रोड, जहां पर पार्किंग की दीवार गिर गई। बारिश की वजह से, तूफान की वजह से दीवार को नुकसान पहुंचा और दीवार जमीन बोस हो गई, जिसके बायस लाखों रुपए की गाड़ियां तबाह हो गईं।